Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلوات الله تعالى وسبحانه وبركاته وسلامه عليه وآله إلى يوم الدين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. تقبل هذا الدعاء. Amen. Please answer this prayer. Please repeat this prayer. Please answer this prayer, oh God. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده على كل حال ونعمه ونحس خصوصا على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وآله إلى يوم التناد آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وآله إلى يوم المعاد آمين. أما بعد وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بارك إلى يوم الدين آمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وآله إلى يوم التناد آمين. وخير الأمور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وآله يوم الميعاد آمين. وخير الهدي هدي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله إلى يوم يقوم الحساب آمين. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang budiman,
yang saya muliakan dan hormati, lahir dan batin, kapan dan dimanapun. Dan saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, sehat walafiat lahir dan batin. Allahumma stajib lana. Oh God, reply or answer this prayer. Wahai Tuhan, jawab, penuhi, respon doa ini. Reply this prayer. Answer this prayer. Jawab, ijabah doa ini. Amin. Amin. In the narration, kabulkanlah doa ini. In Arabic, di dalam bahasa Arab, taqabbal hadat doa, kabulkanlah. Answer, reply this prayer. Dalam bahasa in English, reply this prayer or answer this prayer. In addition, kabulkanlah doa ini. In Arabic, taqabbal hadat doa. Doa adalah ibadah. Mendoa baik doa yang mengutip dari Al-Quran Al-Karim, Al-Karam, hukumnya sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan, kita dijanjikan mendapat pahala. Apabila kita tinggalkan, kita tidak disiksa. Namanya sunnah dalam ilmu usul fikih. Kalau sunnah dalam ilmu istilah hadis sudah lain, yaitu sabda, perbuatan, ya, sifat pembawaan atau sifat-sifat eksidental, atau pengakuan, takrir Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah hadis, atau kadang disebut al-khobar. Jadi sunnah ada sunnah secara logat, budaya, kultur, kebiasaan. Tapi sunnah menurut pakar atau ulama ilmu mustalah hadis, itu sunnah yang spesial, tradisi yang spesial, yang lahir, yang muncul dari baginda Nabi kita Muhammad, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka wa alihi. Dah, saat ini mohon para pemirsa mengizinkan saya untuk berbagi ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah atau ilmu tentang doa dan sekitarnya, doa dan kawan-kawan, atau metafisika sains, jadi ilmu di luar fisik. Sains, ilmu meta, ya, metafisik, jadi yang tidak dijangkau oleh fisik. Jadi, atau supernatural sains, atau bahasa mudanya ilmu doa-doa dan sekitarnya. Doa kan nggak disentuh oleh indera. Ilmu gaib tentang bagaimana kita memperoleh supaya sembuh dari sakit migrain, ya, sakit separuh kepala. Nah, ini tidak diobati secara medical science, ilmu kedokteran bukan, tapi kedokteran batin. Dokteran itu pengobatan, terapi. Nah, hanya dengan misalnya membaca ayat Al-Kursi, baca surat Al-Ikhlas, dan kawan-kawan. Apa boleh berangkat? Sama ini lah. Ini dimasukkan elengan, ya. Wow. Teng.
You are welcome. No problem. La syukru ala wajib. Bahasa Arab itu. Terima kasih kembali. La syukru ala wajib. Bahasa Inggris no problem. Atau you are welcome. Hah? Minta apa? Kopiah. Hah? Ketutupan. Harus cari sendiri, Bapak rekaman. Cucuk. Sama. Ya, sama. Pakai kaos kaki sepatu baru kemarin ya. Pakai dulu nanti sini lagi carikan kopiannya putih kan ada. Kita lanjut ya, kita saat ini akan berbagi ilmu hikmah, yaitu membahas tentang kidung pamungkas. 16 menit ya. Yang dikenal dengan nama oleh pengarangnya Syekh Ahmad bin Al-Albuni rahimahullah dalam kitab beliau Mambausul Hikmah, itu artinya terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia tambang atau sumber prinsip-prinsip dasar-dasar ilmu hikmah, ya ilmu tadi, ilmu tentang doa dan sekitarnya. Kidung-kidung atau syair-syair ini, tembang-tembang ini beliau juluk dengan nama Al-Jaljalutiyatul Kubro. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak, maka beliau juluk Alat Thariqatis Syughra. Thariqah artinya metodologi atau sistem, syughra minor atau kecil, tidak bertele-tele. Jadi syairnya hanya ada 60, maka disebut hanya syughra minor. Jadi minor atau little system. Jadi menggunakan metode yang tidak berpanjang lebar. Tapi ada nanti yang menggunakan Al-Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang terbaiknya itu akarnya, baru dipakai mendoa. Itu wasilahnya, mediatornya atau medianya. Hanya saja Al-Asmaul Husna yang dipakai di dalam kidung-kidung pamungkas yang akan saya sampaikan ini, saya nggak menguraikan khasiatnya, itu tidak terlalu penting. Yang penting saya akan menyampaikan, insya Allah kalau cukup waktunya, 10 baris kidung-kidung pamungkas Al-Jaljalutiyatil Kubro dengan menggunakan sistem little kecil, syughra atau pintas, ya, tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak. Nah, ini insya Allah 6 kaset akan selesai. Khasiat tidak penting sebenarnya diterangkan, hanya sebagai motivasi, stimulasi, daiyah, pendorong. Nah, yang penting segera diamalkan. Nah, sebelum saya mati, semoga 60 syair ini sudah menjadi video. Ya paling tidak jadi 6 lah. Nah, dan mungkin kalau ada waktunya dan cukup 1 jam, maka insya Allah ya jadi 2 dan 3 saja, nggak panjang-panjang. Komentar gampang, yang penting bacanya benar. Itu saja yang saya harapkan. Jadi insya Allah hari ini, video ini, kalau tidak salah ini tanggal 5, kalau tidak salah itu tidak bisa dipegangi ngomong seperti itu. Kalau tidak. Tas, ya nanti aku ya. As, warap, permen. Topi, mana topi? Oh, Bapak nggak tahu ya. Ya, yang putih, besok kuliah. Tabungannya nggak boleh lupa loh. Nah, itu anak nomor 7. Dia mudah-mudahan bisa jadi Kapolri. Jadi sekarang ini tanggal berapa saya lihat di komputer.
Dan insya Allah kalau 60 saya ini selesai, saya akan bakas video bikin tentang bagaimana supaya mendoa kita itu ada peluang-peluang emas untuk dikabulkan. Namanya biasa disebut etika doa, adabud da'awat. Jadi tata krama berdoa. Sekarang ternyata tanggal berapa? 4 ya, tanggal 4 bulan 4 jam 6:58. Jam 7 kurang 2 menit. Yang penting itu ada kenangan sendiri, ada sejarah sendiri besok untuk para generasi kita penerus yang juga menerjuni ilmu hikmah ini. Insya Allah Ta'ala asal kita benar-benar mengamalkan dengan baik, rutin sajalah. Tiap sholat minimal 3 kali. 60 syair itu. Insya Allah apapun yang Anda minta kepada Allah, selama itu adalah kebaikan dan bermanfaat untuk kita, Anda, dan untuk publik masyarakat, insya Allah dikabulkan. Karena doa disertai menyebut untuk publik itu pemanjur doa, termasuk pendorong kemanjuran doa. Nah, itu nanti insya Allah dibahas pada etika doa. Sekarang kita akan mulai saja. Sekarang kirim Fatihah dulu kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah dan kepada sang mu'alif, autor, penulis, mu'alif, musannif, yaitu Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Amin. Sebagai wasilah untuk kemanjuran doa kita ini dan untuk kesuksesan segala cita-cita kita dan cita-cita semua teman, cita-cita yang baik menurut penilaian Tuhan, dan juga sekalian mudah-mudahan sebagai penangkal setiap keburukan yang akan menimpa kita, juga anak cucu kita sampai akhirat, sampai kiamat, teman-teman kita semua, semoga diselamatkan oleh Allah Ta'ala berkat bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, ya, juga kepada penulis, ya, penulis kitab ini Mamba Usul Hikmah Syekh Ahmad bin Al-Buni, ya, rahimahullah. Amin. Bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Padatu bismillahirrahmanirrahim bitadat ila kasfi asrarim bibatinin doat wa sallaitu fi sani ala khairi khalqi Muhammad man jahal dalalata wal ghalad. Sa'altuka bil ismil mu'andami qadru biajena ujenjan jalut jalut fakun ya ilaika syifaduri wal bala biayen jalami bialin bihalalan wa akhi ilayil qalba min ba'di mauti bidzikrika ya qayyum haqqan taqawwamat akhidya ilai fi ilman wa hikmatan atair bi qalbi
وطهر بي قلبي من الرجس والغلط وزدني يقينا ثابتا بك واثقا بحقك يا حق الأمور تيسرت وسبحان قلبي سبب رحمة بحكمة مولانا الحكيم فأكمت أخذت الدين الأنوار من كل جانب وهيبة مولانا العظيم بنالت فسبحانك اللهم يا خير بارئ ويا خير خلاق ويا خير منبعث. Nah, ini sudah saya baca. Berarti adik-adik saya yang TK pun insya Allah nanti yang ketemu ini insya Allah suka. Dan insya Allah pembaca ini hanya takut kepada Allah Ta'ala subhanahu. Dan tidak ada gunanya takut selain Allah Ta'ala, itu syirik. Ya, hanya takut kepada Allah Ta'ala yang akan mengundang kecintaan Allah Ta'ala. Kita terjemah dari awal ya. Saya tidak bisa menyebutkan khasiat-khasiatnya karena itu menghambat ya, mengurangi waktu. Dan kadang-kadang hanya mendengarkan tapi kurang mau mengamalkan atau membaca. Itu hanya pengalaman saya ya, tidak semuanya begitu. Kalau semuanya begitu, untuk apa beliau mengomentari, memberikan syarah atau komentar, penjelasan? Nah, tentu agar ada peluang-peluang para pembaca komentar beliau itu akan termotivasi, terdorong untuk mengamalkan, untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu saya memulai berdoa ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah ruhi yang roh saya. Berkat menyebut nama Allah itadat, maka insya Allah akan memperoleh petunjuk, guidance, bimbingan, arahan, panduan. Panduan kemana? Ila kasfi asrarin, untuk mengungkap, menyingkap, membongkar berbagai misteri, barang-barang yang rahasia, bibatini, yang di dalam nama Allah tadi intawat ya, adalah intawat, rahasia-rahasia tadi termuat. Yang kedua sekarang kidung atau tembang atau syair kedua. Wasolah itu, dan saya mendoa selawat bisani pada tahapan kedua ala khairi khalqi, semoga dikirimkan oleh Allah Ta'ala bacaan doa salat untuk hamba Allah yang terbaik, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, man, yaitu sosok Zaka yang telah menghilangkan menghabisi ya, ad-dhalalat terhadap kesesatan, wal ghalat, ya kesesatan. Syair ketiga atau kidung tiga. Sa'altu, saya memohonkah kepadamu wahai God, wahai Tuhan, bil ismi, dengan mediator ya, pakai perantaraan, wasilah, tak perantara nama Allah ya, al-asmaul husna al-mu'adzami, yang diagungkan apa qadru, status atau kedudukannya. Bi'adin, yaitu dengan nama wa'adin, ini bahasa Suriah ini. Bi'adin disebut al-asma as-suryaniyah. Jadi nama-nama Allah ya, the best name of Allah, nama-nama yang terbaik, called, that's called ya, with al-asma al-husna, disebut dengan al-asma al-husna. Hanya ini disebut al-asma al-husna as-suryaniyah. Ini nama-nama Allah yang sangat indah, yang berlogat Syria ya, atau Syria. Bi'ajin ya. Pertama saya berwasilah dengan nama Allah Ajin ya. Ajin ini bahasa Arabnya Allah ya. Mungkin bahasa Inggrisnya God ya. Bahasa Indonesianya ya tetap Allah. Ahujin, yang kedua dengan nama Allah
Ahujin, bahasa Arabnya Al-Ahad, bahasa Indonesia, bahasa Inggris The One, ya, Tuhan yang Maha Esa, bahasa Indonesia. Yang ketiga, Jalla Jaludu. Jalla Jaludu bahasa Arabnya Al-Badi. Al-Badi adalah pioner, ya, perintis sesuatu yang yang sangat indah, yang indah. Jadi Allah yang Maha Indah artinya yang menciptakan tanpa contoh. Juga boleh tafsirnya boleh begitu. Yang keempat, Jalla Jaludu itu tadi yang ketiga, nama Allah yang dibuat wasilato, mediator untuk pencapaian doa ini. Jalla Jalud sama dengan Jalla Jalud sama dengan Al-Badi. Kemudian yang keempat, Jal Jalud. Nah, ini kan ada nama Allah yang disebut Jal Jalud. Maka di sini syair-syair atau tembang-tembang pamungkas ini disebut Al-Jal Jaludiyah, yang bersifat Jal Jalud. Nah, ini namanya Bara'atul Istilal. Jadi bagian dari apa yang dibakas dibuat nama untuk judul. Nah, itu namanya gaya bahasa Bara'atul Istilal. Badik Bara'atul ini nanti yang membakas literat kesusastraan Arab. Namanya ilmu badik, ilmu balaghah, ada ma'ani, ada bayan, ma'ani, dan jadi memuat 3 bidang studi sebenarnya ilmu balaghah itu sastra Arab. Termasuk memuat stil, ya. Stil itu gaya bahasa. Ya, ini gaya bahasa. Jadi gaya bahasa namanya Bara'atul Istilal, ini gaya bahasa, yaitu mengangkat sebuah tema atau judul dengan sebagian apa yang dibakas di dalam karya ilmiah itu. Nah, ini di dalamnya ada yang dibakas adalah yang dikomentari Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah adalah Jalud, ya. Jalud. Jadi Jalud itu apa kalau dalam bahasa Arab? Jalud dalam bahasa Arab yaitu Al-Qadir, ya. Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa atau Al-Qadir. Karena di dalam syair-syair yang 60 ini atau nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah yang terbaik, the best names of Allah, nama-nama yang terbaik, itu ada yang diantaranya yaitu satu nama Jalud. Nah, kemudian nama itu dibuat nama syair-syair 60 ini oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, itu namanya itu mengikuti gaya bahasa Bara'atul Istilal. Nah, itu yang bakas nanti ilmu sastra Arab atau ilmu al-balaghah. Terus tepatnya pada bidang studi Al-Badi, namanya bidang studi. Al-Badi namanya Allah yang Maha Indah atau yang menciptakan tanpa contoh, yang mula-mula menciptakan, perintis, peletak batu pertama terhadap apa saja ciptaan ini, hanya Allah Ta'ala, disebut Al-Badi. Ya, itu syair ketiga. Sekarang syair keempat. Fakun ya ilahi kasifan duri wal bala biayin jamami bihalben bihalala. Fakun, maka adalah engkau ya Tuhan, ya ilahi wahai Tuhanku, kasifat duri sebagai pembebas, pembuka, ya, pelenyap, pemusnah kemadorotan, wal bala dan bencana. Madorot, ya, bencana adalah sinonim saja. Biayin, berkat nama Allah Hayyin, ya. Nah, Hayyin ini kalau bahasa Arab Al-Kafi, Allah yang Maha Pemberi kecukupan. Jalahami, maka akan tampak dengan jelas hami, apa cita-cita kami, cita-cita saya, ya. Jalahami atau akan lenyap, bisa kegelisahan saya, kegundahan saya, kesedihan saya. Bihalin, berkat nama Allah Halin. Halin tuh, nah ini ya Halin, bahasa Arabnya Al-Wadud, yang Maha Pengasih. Kalau ingin tidak punya musuh, ini termasuk salah satunya. Di samping Al-Latif, Allah yang Maha Lembut, yang Maha tidak kasar.
Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim. Nah, ini juga termasuk dikir-dikir yang ada kaitannya kalau ingin janganlah kita ini dimusuhi ya, oleh lingkungan. Itu termasuk dikirnya. Di sini dimuat ya. Hayyin fakum ya ilahi kasyifan duri wal bana biayyin hayyin al-kafiyah yang beri kecukupan dari segala macam. Ingin selamat dicukupi, ingin rezeki dicukupi, ingin sembuh dicukupi, ingin pekerjaannya diberkahi, ingin ya itu semua insya Allah dikabulkan. Halin Allah yang Maha Pengasih, hal-halat Allah yang Maha apa peluas ya, yang memberi keluasan hati, bisa rezeki juga ya, rezekinya itu walaupun kelihatannya tidak besar-besar, tidak banyak-banyak, tapi hatinya senang dan kebutuhannya terjangkau ya, tidak ada yang susah, anaknya tidak susah, ibunya tidak susah, keluarga tidak susah. Nah, itu namanya Allah yang Maha memberi keluasan lah, al-basid. Yang nomor 5, wa akhi ilail qalba min bati mauti bidzikrika ya qayyum haqqan taqawamat. Wa hiya wa hidupkanlah ilahi wahai Tuhan saya al-qalba akan hati ini min bati mauti sesudah matinya hati bidzikrika dengan mengingat berzikir kepadamu ya qayyum wahai Tuhan yang bersifat qiyamu binafsi mandiri hakon dekir dengan sungguh-sungguh taqawamat maka akan bangkit ya, bangkit atau berdiri atau hidup apa hati. Jadi hatinya sulit ya, menemui ilmu dan sulit diajak untuk kebaikan. Insya Allah dekir ini kan bangkit kembali. Jadi mati artinya tidak bisa melihat kebaikan mungkin begitu. Akhid ya ilahi fihi ilma wa hikmatan wa tahir bi qalbi minar rijsi wal ghalat. Akhid ya Allah, akhid satukan, campur adukkan ya ilahi wahai Tuhanku fihi di dalam hatiku. Apa ya dicampurkan? Campurkanlah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah penemuan objektif. Kalau mengatakan kapur, itu ya kapur sesungguhnya. Itu namanya penemuan objektif. Wa hikmatan dan kebijakan. Jadi ilmu yang dibaring oleh kebijakan, nah itu sangat berpeluang. Apa yang digagas, dirancang, diplanning, diprogram, di lapangan nanti, ya minimal ya nilainya 70% sukses. Itu namanya kebijakan. Kalau Allah 100%. Allah Ta'ala sudah dari dulu tanpa awal ya merencanakan kita bertemu di dalam internet, Facebook ini, dalam YouTube ini, dalam video ini. Sekarang ini ya, takdirnya namanya rencana Allah Ta'ala itu namanya qada. Nah, sekarang takdirnya kita dipertemukan di internet ini. Ini tidak ketepatan. Sudah dikehendaki atas iroda. Willing of God. Kehendak Tuhan. Dan atas His power. Ya, kekuasaan Tuhan. Jadi kita dipertemukan. Tidak ketepatan. Lah kita minta ilmu kita juga seperti Allah Ta'ala. Kita bertemu. Sekarang bertemu ini tidak ada sama sekali yang melenceng. 100% persis rencana Allah Ta'ala itu. Nah kita minta supaya ilmu kita juga bisa kita planning, kita program dan bisa kita ejawantakan, kita aplikasikan. Nah itu minimal, nah itu sebaik bisa 60% di lapangan. Karena banyak beda ya teori dengan jadi ilmu itu hanya teori. Nah prakteknya nanti di lapangan banyak ganjalan-ganjalan yang dilakukan oleh iblis dan kawan-kawan. Nah, maka wajar. Nah, kalau Allah Ta'ala tidak bisa dilawan oleh iblis. Jadi 100%, nah itulah namanya Al-Hakim.
Jadi orang punya rencana dan bisa mengaplikasikan 100%. Nah, kita bisa 60% sudah luar biasa. Karena banyak ganjalan, gangguan dari iblis dan kawan-kawan yang selalu merekayasa anak cucu Nabi Adam atau manusia semuanya ala Nabi Nabi sallallahu alaihi ini untuk selalu menderita. Itu sudah program iblis yang dinyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya Allah, satukanlah di dalam hati saya, hati kita umat Islam dan lingkungan. Ilman wa hikmah. Jadi teori dan kebijakan, teori dan aplikasi nanti. Wa tahir dan bersihkanlah. Ya dengan ilmu dan hikmah tadi kolbi hati saya minarajisi dari kotoran wal golat dan dari kesesatan. Syair ketujuh, wazidni yakinan sabitan bikawasikon bihaqika ya haqqul umur tayasarat. Wazidni, tambahkanlah untuk saya, terhadap saya keyakinan. Ya, wazidni, oh my God, wahai Tuhanku, ya Allah, limpahkanlah, tambahan ini hanya tambahan, jadi sebelumnya sudah ada. Tambahkanlah yakinan akan keyakinan sabitan yang kukuh bika. Jadikanlah keyakinanku terhadap kau, ya Allah, semakin kokoh, wasikon, dan kepercayaan saya. Jadikan saya ini semakin kuat dada, iman dan keyakinan saya. Bihakika berkat hak engkau, ya Allah, ya hak wa, ya Allah yang maha benar. Al-umuru, adapun berbagai masalah adalah tayasarat, insya Allah akan menjadi mudah. Ini sudah kena dihitung itu khasiatnya. Antara lain untuk mencari solusi, pemecahan soal, pencairan masalah. Wasumpa, saya ke-8. Wasumpa ala qalbi sa'abi barakmatin bihikmati maulana al-hakimi fa'akamat. Wasupaya, ya Tuhan, oh my God, subah, tuangkanlah ala kolbi atas hati saya sa'abi barahmatin, tuangan rahmat. Rahmat itu ya, rahmat itu goodwilling of Allah, kehendak Allah yang baik. Jadi kita kalau dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, ya kita dijadikan pertama orang beriman, kedua diamalkan, dibuktikan imannya dengan takwa, pengamalan perintah-perintahnya, penjauhan diri dari larangan-larangannya. Itu takwa secara istilah atau yang berlaku di tengah-tengah ya, sufi, ya, di tengah-tengah sufisme, ilmu tasawuf. Takwa sendiri secara logat, in action, takwa, piti, takut, ya, ketakutan, itu takwa. Ya, takwa, definition of takwa in action is a pity. Definisi takwa secara logat itu verbal definition dengan definisi persamaan kata adalah a pity, rasa takut atau ketakutan. Adapun in terminology or secara istilah yaitu tadi pengamalan, kepatuhan terhadap perintah-perintah Tuhan, sekalian penjauhan diri terhadap larangan-larangan. Jadi wasubat, tuangkanlah ala kolbi pada hati saya sa'abi barakmatin, tuangan belas kasih atau kemohon baik Allah. Bihikmati maulana, ya, berkat kebijakan bos kami, ya, penolong kami atau bos kami, al-hakim, Allah yang maha bijaksana, fa'akamat, maka hati saya akan jadi bijaksana. Syair ke-9, ahatat binal anwaru min kulli janibin wahai batu maulana adimi binat. Ahatat, telah mengelilingi bina terhadap kami, ya, kami umat Islam dan lingkungan, ya, meliputi atau melingkungi.
Apa al-anwaru? Berbagai cahaya ya. Min kulli janibin, dari segala penjuru, sudut, sisi, arah. Wahai batu Maulana, adapun kewibawaan bos kami, Tuhan kami Al-Adim yang Maha Agung. Agung artinya bukan kok besar, tanpa ada celah, cacat, aib, ya, kekurangan. Bina, dengan kami alat bisa naik, artinya bisa merasuk kepada kita kewibawaan Tuhan. Itu maksudnya lah. Tentu ini untuk pembuka hati bisa, untuk supaya tidak dibuat pelecehan oleh siapapun. Nah, kalau kita itu baik ya, saya kira tidak dibuat pelecehan. Kita proporsional, tidak akan dibuat pelecehan. Biasanya tidak proporsional. Bahasa Jawanya ora papan gowo umpan. Bahasa Balaghahnya, sastra Arabnya tidak muktadul hal. Bahasa Indonesianya ya, kurang atau tidak situasional dan kondisional. Kalau sudah kita itu bertindak, berucap, berkesimpulan, ya, berbuat, kita benar-benar ya pada posisi proporsionalitas muktadol kal papan gowo umpan, situasional dan kondisional, insya Allah tidak menggejolak, akan diterima oleh berbagai sisi. Kalau ada yang menolak karena rasa iri, dengki, akan dilawan oleh lingkungan. Bukan kita, lingkungan yang melawan. Insya Allah begitu. Itu hanya sekedar pengalaman kecil saya. Subah yang ke-10 terakhir ini ya, insya Allah saya 10-10 minimal. Ya, jadi maksimal ini jadi 6-7. Karena ini tidak penting, hukumnya sunnah saja. Yang penting adalah ngaji tauhid, fikih, tasawuf, dan apa agar lebih luas kita tafsir Jalalainnya itu, dan kitab insya Allah Sahih Muslim ya. Belum saya mulai. Sanad saya dari Hadratus Syekh ya, Hadratus Syekh Jamaluddin bin Fadil ya, pengasuh pondok pesantren salaf ya, sistem klasik salaf Bustanul Arifin ya, taman-taman para ahli makrifat, para orang yang mengenal Allah Ta'ala. Dusun Batoan, Desa Petok, Kecamatan Mojo, Provinsi Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Itu muridnya Mbah Yai Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul. Ini bukan mencari popularitas, bukan cari dukungan, tidak ada sama sekali. Hanya, dan lagi wong belum disampaikan. Hanya sekedar informasi. Supaya nanti ada yang memperhatikan. Ini ada sanadnya, nanti sanadnya saya sebutkan dulu Muslim itu. Baru dimulai pengajian. Sampai Rasulullah SAW. Sanadnya, silsilahnya. Kitab Sahih Muslim, insya Allah. Karena saya masih belum diambil oleh Tuhan yang Maha. Kita lanjutkan yang syair terakhir. Waktunya masih ada ya, masih 49 menit. Insya Allah selesai, kurang syair 1 saya tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanaka Allahumma ya khaira bari'in wa ya khaira khalaqin wa ya khaira mambas. Kalau diterjemah kurang lebihnya Fasubhanaka, maka maha suci engkau. Asalnya saya memahasucikan kepada engkau ya Tuhan dengan maha suci engkau. Cuma disingkat. Penerjemahannya lengkapnya kurang lebihnya kayak Fasubhanaka disingkat saja penerjemahan maha suci engkau. Maka maha suci Allahumma, oh God, maha suci engkau, wahai Tuhan. Ya khaira bari'in, wahai sebaik-baik kreator. The best creator. Oh, the best creator. Wahai sebaik-baikmu yang maha pencipta. Wa ya khaira khalaqin, sama. Wahai sebaik-baik, the best creator, sebaik-baik pencipta. Wa ya khaira mambas. Wahai Tuhan, sebaik-baik orang yang akan membangkitkan dari kubur nanti. Jadi nanti tiupan malaikat Israfil ya, itu nanti dikasih dalam ilmu
Islamic Theology, ilmu ketuhanan. Saya kira ini yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Jadi saya terus sekali lagi, kalau perlu dua kali supaya 3 kali, karena Rasulullah SAW wa baraka alaihi lamitin amin idza da'a salasa. Jadi Rasulullah mengagumi ketika berdoa beliau mengulang-ulang 3 kali. Berarti mendoa dengan pengulangan 3 kali itu mengikuti etika doa ada betul. Dengan mengikuti etika doa maka akan berpeluang diijabah, dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badatu bismillahirrahmanirrahim bitadatil kasyasarim bibatinin tawat. Badatu bismillahirrahmanirrahim bitadat ila kasyasarim bibatinin tawat. Wassalaitu bisani ala khairi khalqi Muhammad manjakan dalalata wal ghalat. Wassalaitu bisani ala khairi khalqi Muhammad manjakan dalalata wal ghalat. Fakun ya ilahi kashifan dhurri wal bala biayin jana hammi bialin bialalat. Fakun ya ilahi kashifan dhurri wal bala biayin jangan biayin biar keliru ya, itu syair keempat. Syair ketiga, syartu kabil ismil mu'adzami qadru biajinau jinjal jal yutu jal janut. Syartu kabil ismil mu'adzami qadru biajinau jinjal jal yutu jal janut. Fakun ya, syair keempat, fakun ya ilahi kashifadhuri wal bala biayin jana hammi bialin bialanat. Wakunya ilahi kashifan dhurri wal bala biayin jana hammi bialin bialalat. Saya kelima, wahilahil qalba min ba'di mauti bidzikrika ya qayyumu haqqan taqawwamat. Wahilahil qalba min ba'di mauti bidzikrika ya qayyumu haqqan taqawwamat. Saya keenam, akhid ya ilahi fi ilma wa hikmatan wa tahir bi qalbi min ar-rijsi wal ghalat. Akhid ya ilahi fi ilma wa hikmatan wa tahir bi qalbi min ar-rijsi wal ghalat. Syair ketujuh, wajidani yakinan thabitan bika wasiqan bika ya haqqul umur tayassarat. Wajidani yakinan thabitan bika wasiqan bikaki kaya hakul umuru tayasyarot. Syair ke-8, wasumba ala qalbi syabi barahmatin bihikmati maulana al-hakimi fatamat. Wasumba ala qalbi syabi barahmatin bihikmati maulana al-hakimi fatamat. Syair ke-9, akhatot binal anwaru min kulli janibi wa ibatu maulana al-azimi bina alat. Akhatot binal anwaru min kulli janibin wa ibatu maulana al-azimi bina alat. Saya terakhir untuk edisi pertama ini ya, jalur yang langsung tanpa komentar. Wa subhanakallahumma ya khaira bari'in wa ya khaira khalaqi wa ya khaira mambas. Wa subhanakallahumma ya khaira bari'in wa ya khaira khalaqi wa ya khaira mambas. Amin. Allahumma amin. Wa a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa saya bagikan saat ini. Semoga salah khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Yang baik, yang benar mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Yang salah Allah Ta'ala akan ampuni. Juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa atas segala kekurangan, cacat, aib, dan apapun yang buruk, jelek, atau mengecewakan muncul dari diri saya. Kita tutup. Saya tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq li aqwamit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi mazida ala kulli khali wa ni'mah wa khususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.